थी। اس کا نام ہے اسرا بلگیچ، جو ٹرکش ایکٹریس ہیں، تو ان کے حوالے سے انہوں نے ابھی ریسنٹلی ایک شوٹ میں کام کیا ہے جو برا سے ریلیٹڈ تھا، اور وہاں کا جو سیکرٹ جسے کہتے ہیں کہ ایک برانڈ ہے وکٹوریا سیکرٹ، اس میں انہوں نے کام کیا، اور یقیناً بولڈ شوٹس ہوتی ہیں اور یہ ساری چیزیں چلتی ہیں، لیکن ہوا کیا، پاکستانیوں کے جو جذبات ہیں اس کو بڑی ٹھیس پہنچ گئی، اور لازمی سی بات ہے، میں نے کہا اردگل جو ایک ڈرامہ آیا تھا جس کو لے کر عمران خان نے بولا تھا کہ اس ڈرامے کو بہت بڑھ چڑھ کر دیکھا جائے، جس کا اردو ورژن کافی زیادہ فیمس ہوا تھا بھارت پاکستان بنگلہ دیش میں. اس میں ایک مطلب لیڈی ایکٹریس تھی جس کا نام تو مجھے ایکچولی میں ٹرکش زبان میں بول نہیں پاؤں گا، حلیمہ سلطان جو کیریکٹر کا نام تھا. اس کو لے کر پاکستانی اب دیکھ سکتے ہو آپ کہ انہوں نے ایک برا کی ایڈ کی ہے جس کو لے کر انہیں کافی گالیاں پڑ رہی ہیں. میں آپ کو ڈیٹیل میں جانکاری دوں گا، ان کا جواب بھی آیا ہے پاکستانیوں کو، اس کے بارے میں بتاتا ہوں. پلیز پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھیے، پھر ویڈیو کے لاسٹ میں کرتے ہیں کچھ بات. پلیز چینل کو سبسکرائب کریے. کر رہے ہیں اسرا بلگیچ عرف حلیمہ سلطان ڈرامے کا مین رول پلے کر رہی تھی، اور مجھے اس آدمی کا نہیں پتا کہ یہ کون ہے. اس مطلب اس میں اس ڈرامے کی ایک یہ والی پکچر میں آپ کو سولو میں دکھا دیتا ہوں تو پھر شاید آپ کو زیادہ بہتر سمجھ آ جائے گی. یہ ہے حلیمہ صاحب، اور یہ پتہ نہیں اس ڈرامے کے کوئی ہیرو ہوں گے یا جو بھی تھے، تو وہ ہے. اور یہ حلیمہ سلطان اپنے نارمل لائف میں جب ہوتی ہوں گی یا جو بھی ہے وٹ ایور ایکٹریس ہے تو وہ کرتی ہے، لیکن پاکستانیوں کے جذبات جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے وہ بڑے ایک دم سے بھڑک اٹھتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی یہ حلیمہ میڈم نے جو ہے اس طرح کے کپڑے کیسے، اس طرح کا ایڈ کیوں، اس میں کام کیوں کیا. لوگوں نے کہا جی اگر آپ کو پیسوں کی ضرورت تھی اور آپ کو اتنی گریڈ تھی تو ہم آپ کو پیسے دے دیتے، لیکن یہ آپ کو نہ کرتے. بیسیکلی اس ڈرامے میں ان کا بڑا مین رول تھا. 1992 میں انقرہ میں پیدا ہوئی، اور ایچتیپ یونیورسٹی ہے وہاں سے آرکیالوجی میں انہوں نے ماسٹرز ڈگری کی، اور اسی یونیورسٹی سے ہی بین الاقوامی امور یعنی آئی آر میں بھی ڈگری حاصل کی، اور اس کے ساتھ ساتھ لا بھی کیا ہے، لا کی جو ایجوکیشن ہے وہ بھی لی. اس ڈرامے میں حلیمہ سلطان کا کردار ان کا پہلا رول تھا، اور اس کی وجہ سے یقیناً میں خود بھی نہیں جانتا تھا، لیکن لوگوں سے سنتا حلیمہ سلطان حلیمہ سلطان. میں نے حالانکہ نہ وہ ڈرامہ دیکھا اور نہ میں نے اس خاتون کو اس طرح وہ کیا، لیکن خیر اینی وے. تو پاکستانیوں نے کہا کہ جی یہ انہوں نے کیسے کر لیا. 2017 میں انہوں نے شادی کی، اور 2019 میں یہ ان کا جو رشتہ تھا وہ ختم ہو گیا. مختلف لوگوں نے مختلف باتیں کی ہیں. ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک ٹویٹر ہینڈل نے لکھا ہے کہ آپ کو شرم آنی چاہیے، اگر آپ خود کو برا میں دکھاتی ہیں تو پھر آپ کو حلیمہ سلطان کا کردار نہیں ادا کرنا چاہیے تھا. اوکے اچھا. وہ کہتے ہیں کہ پہلا موقع نہیں کہ پاکستانی صارفین اداکارہ اسرا بلگیچ کو حلیمہ کے کردار سے ہٹ کر اپنی اصل زندگی میں گلیمرس انداز میں دیکھ کر ان پر تنقید کر رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ مطلب وہ ایک آزاد ملکی آزاد سٹیزن ہے، اور وہ جو مرضی کریں. ہم کون ہوتے ہیں اس طرح کا کہنے والے کہ اگر انہوں نے لیٹ سپوز وہ کر دیا، وہ ایڈ میں کام کر دیا، اس طرح کی اور بھی بہت ساری چیزوں میں ایکٹر سے کیا ہوگا کام، تو کسی کو کیا رائٹ ہے کہ بھئی وہ کہیں کہ جی آپ نے حلیمہ سلطان کا کریکٹر کیوں کیا. وہ کریکٹر تھا ایز اے ایکٹریس یا ایز اے ایکٹر، ان کا کام ہوتا ہے ایکٹ کرنا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی رول لیٹ سپوز کسی مجھے تو شاید پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے کہ میں نے کوئی ڈرامہ نہیں دیکھا ہوا، بٹ دا تھنگ از کہ پہلے دیکھا کرتے تھے، اور کراچی سینٹر پی ٹی وی کے بڑے رضوی صاحب اور کاظم پاشا صاحب اور اس طرح کے لوگ مجھے اب بھی ان کے نام یاد ہیں. حالانکہ اس وقت یہ سمجھ بھی اس طرح کی نہیں تھی اس فیلڈ سے ریلیٹڈ، لیکن بڑے زبردست آؤٹ کلاس قسم کے ڈراماز ہوتے تھے. 8 سے 9 کا جو ہمارا پرائم ٹائم ہوتا تھا صرف پی ٹی وی
हमारे घरों में आया करता था, क्योंकि डिश वगैरह तो थी भी नहीं और जिनके पास थी वो बहुत ज़्यादा महँगी थी। तो हमें तो वो पता है, उसके बाद से मैंने कोई सच मुझे याद नहीं पड़ता कि कोई मैंने ड्रामा देखा हुआ है। इसके बड़े चर्चे थे, इमरान खान साहब ने इस ड्रामे को पाकिस्तान में टेलीकास्ट किया क्योंकि वो उस वक़्त तुर्की से बड़े इम्प्रेस थे, बड़े मुतासिर थे उनसे। तो उन्होंने कहा कि यार लोगों को ये ज़रा ड्रामा-शामा दिखा कर और लोगों को कहा जाए कि यार आप लोग ज़रा मतलब तुसी कौन थे, आप लोग उनको ज़रा दिखाया जाए। हालाँकि तुर्किश एक अलग कम्युनिटी, एक अलग लोग हैं, मुस्लिम्स होंगे लेकिन दुनिया में मुस्लिम्स होते हैं, उनकी अपनी रीत-रिवाज होते हैं। बाकी ठीक है, आपका एक ये कह सकते हैं कि यार एज़ ए मुस्लिम आपका उससे हो सकता है, बट इसके अलावा उन लोगों की यार अपना एक सिस्टम है, अकॉर्डिंग टू दैट वो रन करते हैं। सऊदी अरेबिया, टर्की, यूएई, जितने भी एक्स-वाई-ज़ेड हैं। तो हम उनके पीछे पड़ गए कि नहीं जी हमारी कोई शायद आइडेंटिटी इसमें, हालाँकि ऐसा नहीं है, आपको अपनी आइडेंटिटी खुद तलाश करनी और खुद बनानी पड़ती है, ना कि आप किसी और के कल्चर में जाके ढूँढना शुरू कर देते हैं। तो ख़ैर किसी ने लिखा हलीमा बाजी, एक हलीमा बाजी, आई एम सॉरी टू से, इमरान खान साहब की सिस्टर भी हैं बड़ी, और जिसके हवाले से सिलाई मशीनों की कहानी भी बड़ी मशहूर है। तो एक ट्विटर हैंडल ने ये भी लिखा उनको कि भाई ये तुर्की है, पाकिस्तान नहीं, यहाँ पे जिसका जो दिल करता है वो पहन सकता है और यहाँ पे जो दिल करता है वो कर सकता है। एंड मतलब मैं कहता हूँ कि यहीं पे कहानी एंड हो जाती है कि भाई आप यहाँ पे ये कर सकते हैं, यहाँ पे आप ये कर सकते हैं कि आप किसी बेचारे के ऊपर इल्ज़ाम लगा लेते कि इसने तो इस्लाम को कुछ ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, कुरान की बेहुरमती कर दी, हुज़ूर पाक की बेहुरमती कर दी और आप उसको उड़ा देते हैं। सही कहा है, शी इज़ लिविंग इन अ मुस्लिम कंट्री, और मैंने जो तुर्की देखा है, नो डाउट बड़े बड़े खूबसूरत लोग और बड़े ज़बरदस्त किस्म के लोग, और वाक़ई वहाँ सब चल रहा है, नाइट क्लब्स भी हैं, सब कुछ है, और अपने रिलिजन को जिसने फ़ॉलो करना है, बड़ी खूबसूरत मॉस्क्स भी हैं वहाँ की, ब्यूटीफुल मॉस्क इन इस्तांबुल। तो ये सारी तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आपने देखा पाकिस्तान के एंकर किस तरीके से बता रहे थे कि पाकिस्तान की कितनी बड़ी बेवकूफ़ जाहिल कौम है। एक जो एक्ट्रेस है उसका काम है उसे जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट मिलते हैं उसमें ढलना और उसके बाद मतलब अपनी जो अर्निंग है वो करना, सीधी सी बात ये है। और लेकिन पाकिस्तान के जो लोग हैं, हलीमा सुल्तान जो कैरेक्टर प्ले किया था टर्किश एक्ट्रेस ने, उसको लेकर मतलब इतने जज्बाती हो गए, इतने इमोशनल हो गए हैं कि अगर वो कोई भी एड शूट करती है या उसके कोई पुराने मतलब जो एर्दागुल जो ड्रामा सीरीज़ थी उसके पहले के भी अगर कोई शूट सामने आते हैं तो उसको लेकर ट्रोल किया जाता है। तो इसको लेकर जो हलीमा सुल्तान है उसने जवाब दिया पाकिस्तान को कि ये टर्की एक सेकुलर कंट्री है, यहाँ पर हमें जैसा करना पड़ेगा हम करें, आप अपना देख लें। इस तरीके का कुछ बयान दिया उन्होंने, पोस्ट स्टोरी शेयर की थी एक्चुअली में। तो जिसको लेकर आप समझ सकते हो कि पाकिस्तानी, आपको अगर ये चीज़ देखना है तो मैं आपको बताता हूँ, आप जाइए इर्दागुल गाजी या हलीमा सुल्तान गूगल पर डालिए, उनका इंस्टाग्राम आईडी आ जाएगा। इंस्टाग्राम आईडी में जाकर आप ये जो ऐड है उसको देखिए, उसके नीचे कमेंट एंजॉय करिए, आप एंजॉय करिए कमेंट, और उसके नीचे देखिए पाकिस्तानी किस तरीके की बेहुदा बेहुदा बातें लिख रहे हैं, लानतें भेज रहे हैं। तो आप समझ सकते हो पाकिस्तानी किस तरीके के जाहिल इंसान है। इवन पाकिस्तानी के साथ साथ मैं ये भी कहूँगा भारतीय लोग भी हैं, बांग्लादेशी भी हैं, क्योंकि आपको भी पता है यहाँ पर भी अच्छी खासी मुस्लिम आबादी है, तो वो भी यही सब लिख रही है उनको लेकर। तो ये जो हलीमा सुल्तान है इनको लेकर काफ़ी ज़्यादा मतलब पाकिस्तानी अर्दगुल जब ड्रामा आया था उसको लेकर काफ़ी इमोशनल हो गए थे, वहाँ की हिस्ट्री को लेकर ये अपने आप को समझने लगे थे कि ये अर्दगुल है। आप समझ सकते हो, ये अपने आप को टर्की, अरबिक और सेंट्रल एशिया ये यहीं का क्लेम करते हैं, यहाँ के तो है नहीं ये एक भी लोग, सारे वहीं से आए हैं, ऐसा ही ये समझते हैं। आपको भी सब कुछ पता है सच क्या है। दोस्तों वीडियो खत्म होता है, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में अपनी राय दें, चैनल को सब्सक्राइब करें।